ٹھیک ہے. اگر بھائیوں کے پاس سوال ہے تو ہینڈ ریس کر سکتے ہیں, ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی اور بھی ضروری سمجھتے ہیں آپ سوال ہے تو ضرور ہینڈ ریس کریے. شیخ محترم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. نور بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بخاری وبرکاتہ. یا بخاری یا مسلم کی حدیث سنا تھا شیخ, اس کے متعلق میرا سوال ہے شیخ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان اور حیوانوں کے درمیان میں جب انصاف کرنے لگا, دنیا کے اندر بغیر سنگ والی کو دھکا دی ہو اور ان کا فیصلہ جنت میں اس کا سنگ لگا کے اسے عدل کرنے کا حساب ہے کر کے سنا تھا شیخ, یا حدیث سنا تھا. اسی متعلق اپنے ماں باپ اپنے بچوں کا مال لوٹ کے بھی جب اس کا بچہ حق میں ہے اور اس کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں بناتے ہیں, ان کا فیصلہ یا آخرت میں یہ تیری ماں ہے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب یا مار کے چھٹے گا یا نہیں دونوں کے بیچ میں درمیان میں یا صلح کرے گا شیخ؟ یہ تھوڑا بتائیے شیخ. یعنی ماں باپ نے پیسے لیا تو ہاں شیخ, اپنے اولاد کا مال سے چھین لے کے اس کو ننگا کر دیے, یعنی اس کا مال پورا لوٹ لے کے اس کو ننگا کر کے چھوڑ دیے, اس کا فیصلہ آخرت میں کیا ہوئے گا شیخ؟ وہ حدیث ثابت دیکھیں ماں باپ جو ہے نا, ماں باپ کا حق ہم پر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. ماں باپ کے لیے ہم کتنا بھی کر لیں لیکن ماں باپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. ایک یمنی تھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کو پیٹھ پر لاد رکھا تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو خوشی سے مچلنے لگا اور اپنی اس ادا کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اس سے, ولا بظفرۃ واحدہ, حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو؟ تمہیں جنم دینے میں انہوں نے جو سانس لیا تھا ان سانسوں میں سے ایک سانس کا بھی تم حق ادا نہ کر سکے. تو ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے. زندگی پوری کی پوری اگر ہم لگا دیں ان کی خدمت میں اور ان پر اپنا مال لٹاتے رہیں پھر بھی ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا تھا, انت و مالک لابیک, تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے ہو. تم گویا کہ اپنے باپ کے لیے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے, تو تمہارا باپ تمہارے مال میں سے جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. لیکن ایک قاعدہ یاد رکھیے, یہ قاعدہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ کماتے ہیں وہ کمائی آپ کی ہے. البتہ ماں اور باپ کا جو بھی حق ہے وہ حق ادا ہونا چاہیے. آپ کی پوری کمائی کے آپ کے والدین مالک نہیں ہیں, مالک آپ ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ یا کسی کے بھی ماں باپ اس کی کمائی میں سے اپنی پسند سے اپنے اختیار سے لیتے ہیں تو اس میں بیٹے کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اس میں اس کو اجر مل رہا ہے, ثواب مل رہا ہے. اگر زیادہ بھی لے لیا تو اس میں ثواب ہی مل رہا ہے. اور ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ ماں باپ کا حق ہم قطعاً ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے ماں باپ کے ساتھ آپ نے یہ جو سوال کیا نا, ماں باپ کے ساتھ فیصلہ کی بات ہی نہیں آنی. ماں باپ نے زیادتی کی, ماں باپ ہمارا کچھ بھی لے سکتا ہے, ماں باپ لے سکتے ہیں, ماں باپ کے لیے پوری زندگی قربان. ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہے. ماں باپ اگر ہمارا مال لے لیتے ہیں ان کو حق ہے لینے کا. ہاں اگر انہوں نے بھی زیادتی کی ہوگی, یاد رکھیں یہ بات نوٹ کریں, اگر انہوں نے بھی زیادتی کی ہوگی اپنے بیٹے پر, حالانکہ بیٹا کو یہ احساس اپنے اندر نہیں لانا چاہیے. اسی لیے میں نے زور دیا اس بات پہ کہ بیٹا کو قطعاً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے باپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے. نہیں, قطعاً نہیں. ہاں کچھ باپ ایسا کرتے ہیں
لیکن خود اپنے تئیں اپنے اندر یہ احساس پیدا نہیں کرنا چاہیے بیٹا کو. یہ احساس رکھنا چاہیے میرے باپ کا مجھ پر جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا, میری ماں کا مجھ پر جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا, چاہے کتنی بھی زیادتی ماں باپ نے کیوں نہ کیا. یہ احساس ہونا چاہیے بیٹے کو. ہاں اگر باپ نے بھی زیادتی کی تو کل قیامت کے دن باپ کو بھی حساب دینا ہو. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک شیخ. ظہیر خان بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ تھوڑا میرے ماں باپ کے ساتھ میں بہت ہے, کبھی کبھی وہ لوگ غلط کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ 4 بھائی ہیں. تو میرا ایک بڑا بھائی ابھی فی الحال گھر پہ ہے. جب سے میں یہاں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بہت کچھ دیا یہاں, اور علم بھی دیا, سب کچھ دیا. لیکن میرے ماں باپ چاروں میں سے کسی کو برابر دیکھتے نہیں. میں زیادہ کماتا ہوں تو میری طرفداری کرتے ہیں. حالانکہ میں ان کو اتنا تک سمجھایا کہ تمہارا بیٹا 4 ہے, کسی کی کمائی پہ مت جاؤ. میں خود چھوٹا ہو کر کے بڑے کا کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیوں نہیں کماتا, کیوں نہیں. حالانکہ اس نے مجھے بہت کھلایا, میرے سے پہلے کما کے نکلا, کمانے کے لیے نکلا, کھلایا پلایا, مجھے گرا ہوا دیکھا تو اٹھایا, رویا. حالانکہ لیکن پھر بھی میرے ماں باپ اس کو ہی زیادہ ستاتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتا ہے, تو ہی سب کرتا ہے. میں ان کو بولتا ہوں تم لوگوں کے پاس اتنا علم تو ہونا چاہیے, بیٹا تمہارا 4 ہے, تم برابر نظر سے دیکھو, تمہارے آنکھوں میں وہ روشنی ہے جو تم 4 بیٹے کو جنم دیا. شیخ ان لوگوں کو تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا, ان کے لیے کیا کرنا شیخ؟ دیکھیں سب سے پہلے ایک فطری چیز ہوتی ہے, فطری رجحان جھکاؤ ہوتا ہے. دیکھیں دل کا مالک اللہ ہے, دل کا مالک اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بیچ انصاف کرتے تھے, لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے, میں اس تقسیم کا مالک ہوں جس کا مجھے اختیار ہے, اس تقسیم اس انصاف کا میں مالک نہیں جس کا مجھے اختیار نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ زیادہ تھا محبت کے اعتبار سے. تو دل کا اختیار انسان اپنے اوپر نہیں رکھتا, اسی لیے اولاد میں بھی یہ بات نوٹ کیجئے, ہمارے سامنے نوٹ کریں, اور اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے بھائیوں میں سے کسی بھائی کی طرف ماں باپ کا زیادہ جھکاؤ ہے تو یہ غلط ہے. نہیں, یہ فطری چیز ہے, ہوتا ہے. ہر ماں باپ میں سے کسی بیٹے کی طرف یا کسی بیٹی کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہی ہے, یہ فطری چیز ہے. اسی لیے اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے, ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. خود میری والدہ تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو ان کا جھکاؤ اپنے ایک خاص بیٹے کی طرف ہوتا تھا, حالانکہ وہ بیٹا ان کو کما کر کے نہیں دیتا تھا, اس کے باوجود بھی انہی کی طرف ان کا جھکاؤ رہتا تھا. تو یہ جو جھکاؤ ہوتا ہے نا, یہ فطری جھکاؤ ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. ہاں اگر ماں باپ زیادتی کر رہے ہیں, کسی بیٹے پر زیادتی کر رہے ہیں, تو پیار سے, محبت سے, نرمی سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے, اس انداز میں کہ ہمارے ماں باپ سمجھ لے, نہایت ہی پیار سے, محبت سے, شفقت سے سمجھائیں, تلخی نہیں ہونی چاہیے اس لوگ میں. یہ ایک تو فطری جھکاؤ ہے, لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے جو کسی بچے پہ زیادتی کر رہی ہے, تو بیٹا ہونے کے ناطے آپ اپنے والدین کو پیار سے, محبت سے سمجھائیں, اس انداز میں سمجھائیں کہ اسلوب تلخ نہ ہو, ان کو برا نہ لگے, نہایت ہی محبت کے ساتھ سمجھائیں. بارک اللہ فیک شیخ. نا اکبر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسي تيمكو اور فضيلة الشيخ, بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالى جل جلاله عز وجل کو خوش اور حفظ امان میں رکھے. شیخ محترم بارک اللہ فیک. ہم سب کو ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا معاملہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. شیخ محترم اگر مجھے اجازت دیتے ہیں, 2 سوال ہیں میرے. جی ہاں, پوچھ سکتے ہیں.
जज़ाकल्लाह खैर शेख। पहला सवाल है शेख कि मज़ाक चाहता हूँ, मेरी उर्दू कमज़ोर है क्योंकि मैं यहीं फ्रांस में पैदा आप हुई हूँ। अच्छा बोले। बारकल्लाह फीक शेख। शेख मोहतरम, पहला सवाल ये है कि अगर कोई बंदा गुस्से में आ जाता है तो वो क्या करे शेख? गुस्सा में आ गया, अगर वो कोई लोग उसको गुस्सा में काम पे बहुत सारे लोग गुस्सा उसको देते हैं तो वो क्या करे? क्या सुन्नत कहते हैं इसके बारे में? बारकल्लाह फीक शेख। सबसे पहले अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा की हालत में सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें। गुस्सा आते ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, दो आदमियों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो कहा कि मैं ऐसा कलेमा जानता हूँ कि अगर इसे वो कह ले तो उसका गुस्सा जाता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर अपनी कैफियत को बदल लें। अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए थे तो लेट जाएं। इससे क्या होगा कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तीसरे नंबर पर वुदू कर लें। और चौथे नंबर पर जो सबसे अहम नुक्ता है, आप याद करें कि आपको जिस इंसान पर गुस्सा आ रहा है, जिस बुनियाद पर गुस्सा आया है, उसी नाहिये से अपने रब पे गौर करें कि हम अपने रब की शान में कितनी कोताही करते, हमारे रब को हम पर कितना गुस्सा आता होगा, लेकिन वो माफ कर रहा है, वो रहम कर रहा है। तो हमें तो कम से कम अपने रब की शान में इतनी कोताही कर रहे हैं और वो माफ कर रहा है, तो ये तो मामूली चीज है जो हमारे साथ में हुआ है, फिर हमें भी माफ करना चाहिए। तो अगर हमारे साथ अगर कोई कोताही करता है और उसकी बुनियाद पर हमें गुस्सा आ रहा है तो फौरन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपने मामले पे गौर कर लेना चाहिए कि हम कितनी कोताही करते हैं अल्लाह की शान में। वो इतना माफ कर रहा है तो नहीं, इसकी कोताही तो मामूली है, फिर मुझे क्यों गुस्सा आता है? गुस्सा कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी अकबर भाई और एक सवाल पूछिए आपका। बारकल्लाह फीक फज़ीलतुल शेख। दूसरा सवाल ये है शेख कि अगर मैं नमाज में होता हूँ और मेरे वुजू टूट जाए और बहुत सारे लोग हैं शेख, बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं निकलूंगा जुम्मे के लिए तो मेरी खत्म हो जाएगी नमाज, खत्म हो जाएगा, तो क्या क्या करूं शेख? बारकल्लाह फीक। वुदू अगर टूट गया है तो आप की नमाज नहीं होगी, इसीलिए आपके लिए ये हक बनता है कि आप निकलें वहां से और लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि आपके लिए शरीयत की तरफ से इजाजत है। अगर आप लोगों के बीच से निकलेंगे तो लोगों का कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है और न ही उनका खुशू खुदू मुतासिर होगा, न ही आपके लिए ममानियत है निकलने में, बल्कि आपके लिए छूट है। शरीयत ने छूट दे रखी है कि वुदू टूट जाता है तो हम अपने नाक पे उंगली रख लेंगे और निकल जाएंगे, वुदू करके आएंगे, फिर शामिल होंगे। क्योंकि अगर आप नहीं जाते हैं वुदू करने के लिए तो वैसे भी आप वहां पे ठहर करके अपनी नमाज को दाए कर लेंगे। हालांकि आपका हक ये था कि आप जाते, वुदू करके आते और जो बकिया रकातें मिल गई हैं उनको पाने के बाद जो रकातें छूट जाती हैं उन्हें अदा कर लेते। तो वहां पे टिके रहना अच्छी बात नहीं है, फौरन निकलना चाहिए और वुदू करके आना चाहिए। जी बारकल्लाह फीक शेखना ये हंसी मजाक और दिल्लगी से आजकल सोशल मीडिया में हंसाने के लिए बहुत कुछ मजाकें और दिल्लगियाँ जो भी वीडियो छोटे बड़े बना रहे हैं शेख, उसमें झूठ का भी इस्तेमाल होता है, उसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, ये सब हो रहा है। फिर भी जो है कुछ भाइयाँ इसको देखते भी हैं, दूसरों को भी शेयर करते हैं। मालूम है ये झूठ बोल रहा है, ये जो है हँसाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो फिर भी देखते हैं, दूसरों को भी भेजते रहते हैं। तो क्या ये इस तरह देखना भी गुनाह होगा? उन लोगों को तो है वो झूठ बोल रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हमें आगे पहुँचाने से इसको क्या हमको भी गुनाह होगा? जाहिर सी बात है, अगर हम गलत चीज को जिसके बारे में हम जान रहे हैं कि इसमें झूठ है,
इसमें किसी का मजाक उड़ाया गया है, इसमें इस्तिहज़ा का पहलू पाया जाता है और हम वो चीज़ शेयर करते हैं ताकि लोग भी हंसें, तो ये काम गलत था। अगर हम उसको शेयर करेंगे तो गलत चीज़ को शेयर करेंगे, तो गुनाह जैसे बनाने वाले को होगा वैसे ही शेयर करने वालों को भी होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वमन दआ इला दलालतिन कान अलैहि मिनल इस्म मिस्ल आसाम मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैआ। जो आदमी किसी गुनाह की तरफ दावत देता है तो जितना दावत देने वाले को गुनाह होगा, जितना गुनाह उस गुनाह के करने वाले को होगा, उतना ही गुनाह दावत देने वाले को होगा। तो जितना गुनाह उस आदमी को होगा जो उस तरह का वीडियो बनाया है, उतना ही गुनाह उसको शेयर करने वाले को होगा। और ये शेयर करने वाले के गुनाह में किसी तरह की कमी नहीं होगी, या बनाने वाले के गुनाह में किसी तरह की कमी नहीं होगी। तो जैसे बनाने वाला गुनाहगार है वैसे ही शेयर करने वाला भी गुनाहगार है, और बनाने वाले के गुनाह में भी कमी नहीं होगी, शेयर करने वाले के गुनाह में भी कमी नहीं। बारकल्लाह फीक शेखना। अब शेयर नहीं करते हैं, बस हमें देखने को हंस लेते हैं शेख। हाँ, अब यह है कि अचानक इस तरह के वीडियोस वगैरह से हम गुजर गए तो अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें देखें, कभी कभार इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें वक्त का ज़िया भी होता है, तो वक्त के ज़िया से भी बचना चाहिए अगर वाकई उसमें कोई शरई क़बाहत नहीं है तो, क्योंकि मोमिन के पास में वक्त बहुत कीमती है। तो अगर कोई शरई क़बाहत ना भी है फिर भी इस तरह के वीडियोस, हंसाने वाली वीडियोस वगैरह से बचना चाहिए। हाँ, अगर हम गम को गलत करना चाहते हैं और शरई क़बाहत कोई नहीं पाई जाती है इस तरह हंसाने वाली वीडियोस वगैरह में, तो कभी कभार गम गलत करने के लिए इस तरह की चीज़ें देख ली गई हैं, जबकि शरई क़बाहत उसमें ना हो तब जायज़ है। जी शेखना, बारकल्लाह फीक शेखना। भाइयों से गुजारिश है, वक्त हम जानते हैं तकरीबन 1.5 घंटा होने आ रहा है, शेख मोहतरम बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला क़ुव्वतों से आफ़ियतों से नवाज़े। तो आइंदा जो है मजलिसों में सवालों को जो है जो भी आपके पास हैं आप याद रखें, आइंदा मजालिस में वो सवालात लेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला आज की मजलिस कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर कर रहा है। और उसके बाद हम फ़ज़ीलतुल शेख सफ़ात आलम तैमी हाफ़िज़हुल्लाह का AIGC टीम के नौजवानों की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। शेख मोहतरम ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाले हैं। अल्लाह ताला शेख के इन खिदमात को ज़ख़ीरा आखिरत सदक़े जारिया बनाया है। और आप हज़रात जो ज़ूम पर तशरीफ़ लाए हैं, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, आप सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, दुआगो हैं। अल्लाह ताला हम सबको उलमाए हक़ से इल्म हासिल करते हुए, सीखते हुए, सीखे हुए बातों पर अमल करते हुए दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आप सबको मालूम है AIGC कुवैत की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू दुरूस चल रहे हैं, हफ़्ते में 2 दुरूस चल रहे हैं और महीने में भी तेलुगु ज़ुबान में 2 दुरूस चल रहे हैं। इन तमाम दुरूस की अपडेट आप तक एलानात के ज़रिए पहुँचा देंगे। आप इनमें शिरकत करें, दोस्त अहबाबों को, रिश्तेदारों को भी दावत दें। उसके साथ-साथ हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो भी वीडियोस हैं, वहाँ पे अपलोड होके रहते हैं, ये बयानात, सवाल-जवाबात सब, तो आप फिर से देख सकते हैं, उनको दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। आखिर में दुआई कलिमात के साथ मजलिस को ख़त्म करेंगे और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सब हज़रात कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।